हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਵਰਣਮਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਕਿ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ करनी पैंदी है। तो उन्हां चिन्हां नूं ही असीं अखर जां वर्ण आखदे हां। ठीक, जिहड़े ने अखर है वह भाषा की सब तो छोटी इकाई है। फॉर एग्जाम्पल इत्थे लिखिया होया बब्बा, लल्ले पैर बिंदी दद्दा बल्द। इत्थे 3 अखरां नूं जोड़ के एक शब्द बनिया बल्द। इस शब्द की सब तो छोटी इकाई ये तीनों अखर जिहड़े ने अलग अलग तरह दे विच इसकी एक सब तो छोटी इकाई हैं। शब्द की सब तो छोटी इकाई की है अखर। एक इकल्ला अखर वो भाषा की सब तो छोटी इकाई है। ठीक है, क्योंकि 3 अखरां नूं या 2 अखरां नूं जदों असीं जोड़दे हां तां एक शब्द बनदा। जिवें मान लो कि असीं लिखिया घग्गा रारा घर, घग्गा रारा घर, 2 अखरां नूं जोड़ के बन गया एक शब्द घर। ठीक है, शब्द या भाषा की सब तो छोटी इकाई की हो गया एक अखर। ठीक है, इसी तरह असी जो पंजाबी भाषा के अखर जिहड़े ने लिखते हैं तो सानू उन्हां नूं लिखण दे लई ऊड़े आड़े की लोड़ पैंदी है। ये वे पंजाबी भाषा के अखर। पंजाबी भाषा के अखर शुरुआत विच 35 सन जो कि ऊड़े तो लैके राड़े तक सन, पर बाद विच फारसी ते उर्दू भाषावां दा इहदे विच मिलाव होण करके इस दे विच जिहड़े 6 अखर ने वो पैर बिंदी वाले जोड़ के इन्हां दी गिनती जिहड़ी वो होगी 41 41। हुण उड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक जिन्ने भी अखर ने वो सारे ने 41 अखर ने टोटल। ठीक है, इन्ने पंजाबी भाषा दे अखर। हुण गल करदे गुरमुखी लिपि दी। पंजाबी भाषा नूं लिखती रूप देण दे लई गुरमुखी लिपि दी वरतों कीती जांदी है। हरेक भाषा नूं लिखण दे लई अलग-अलग लिपियां दी वरतों कीती जांदी है। इसी तरह पंजाबी भाषा नूं लिखण दे लई गुरमुखी लिपि जिहड़ी है वो वरती जाती है। अलग अलग भाषावां दी अपनी लिपि है। जिवें हिंदी भाषा की लिपि किहड़ी है देवनागरी। देवनागरी लिपि दे विच क ख ग वो सारा आंदा है ते इसनूं असीं बोलदे हां देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन ABC, उसनूं असीं बोलदे हां रोमन लिपि। ठीक है, इसी तरह पंजाबी भाषा की जिहड़ी लिपि है वो है गुरमुखी लिपि। ठीक है, इहदे विच कुल 41 अखर हैं। ठीक है, 10 दे विच लगा हैं ते 3 हैं लगाखर। गुरमुखी लिपि दे विच 41 अखर हैं जो कि ऊड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक टोटल 41 अखर हैं। इहदे विच लगा 10 लगा हैं, यानी कि मात्रावां। लगा हुंदियां ने मात्रावां किहड़ियां-किहड़ियां ने? मुक्ता जिन्हां नूं कोई भी चिन्ह या निशान नहीं हुंदा, कन्ना मात्रा, सिहारी, बिहारी, ला, दुलावा, होड़ा, कनोड़ा, औंकड़, दुलैंकड़। ये 10 मात्रावां जिहड़ियां ने ये गुरमुखी लिपि विच आउंदियां हन। इस तो इलावा 3 लगाखर हैं बिंदी, टिप्पी ते अदक। ये 3 लगाखर ने गुरमुखी लिपि विच वरते जाते हैं। जेकर ये लगाखर या लगा नूं मात्रावां जिहड़ियां ने इन्हां नूं असीं नहीं वरतों विच लिआउंदे तां साडा शब्द है वो अधूरा रह जाता है। हुण असीं गल करदे हां वर्णमाला दी। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਣਮਾਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 41 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਰਣਮਾਲਾ। पंजाबी भाषा के ऊड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक जिन्ने भी अखर ने वर्ण ने उन्होंने निश्चित तरतीब विच लिखण नूं असीं बोलदे हां वर्णमाला। वर्णमाला नूं 8 वर्गां विच वंडिया गया। इहदी हर एक लाइन का एक नाम है। जिवें ऊड़े तो लैके हाहे तक ये लाइन है मुख वर्ग, कक्के तो अंगे तक कवर्ग, चच्चे तो यंये तक चवर्ग, टैंके तो नाणे तक टवर्ग, तत्ते तो नन्ने तक तवर्ग, फिर पवर्ग,
ਤੇ ਯਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾੜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ 6 ਅੱਖਰ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਨ ਵਰਗ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਨੂੰ 8 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲਸ ਤੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਰ ਹਨ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਲਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ 3 ਸਵਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3 ਨੇ ਸਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾੜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ 2 ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਗੰਗਾ, ਨਈਆ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੜਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਪਾ ਡਾੜਾ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾਹਾ ਤੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਆਰੀ ਪੜਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਹੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵਾਵਾ ਪੈ ਕੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ